Hi, hello friends, welcome to MEM channel. I'm so happy to see you all. So in the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா last week ஓட communication. So we have already discussed it's a 10 days free training for corporate communication. So என்ன மாதிரியான classic and stylish English words எல்லாம் நம்ம ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து நம்ம colleagues கூட நம்ம client கூட வந்து நம்ம interact பண்ணலாம், அந்த விஷயத்தை தான் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So last week வீடியோல வந்து நிறைய பேர் வந்து வாட்ஸ்அப்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருந்தீங்க. It was so brilliant. எங்களுக்கு ரொம்ப useful இருக்கு. We are expecting more video அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க. So that's the reason I have brought you this video. So communication அப்படின்னா என்னங்க? Communication அப்படின்றப்போ நம்ம ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க they should be easily able to comprehend whatever you speak. நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு தெளிவா புரியணும், அதுதான் communication. So எப்படி வந்து நம்ம ஒரு பெஸ்டான and fluent-ஆன communication achieve பண்ண முடியும், attain பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you should use the right word in the right way. So அதுக்கு வந்து you should have a good vocabulary sense and also you should know what kind of word you have to use. Because நீங்க வந்து நிறைய words போட்டு ஒரு பெரிய sentence பேசி ரொம்ப வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம கரெக்டான வேர்டை கரெக்டா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா in that way your communication will be wonderful and you can express and whatever you are thinking you can easily verbalize those things. okayங்களா? So அதுக்காக தான் I have done a lot of work and research and I have picked few words and I'm sharing with you now. So what you have to do is just set your mind and practice whatever I am sharing to you and then recite the same. Recite அப்படின்னா it's not like you just memorize and speak up. So you have to understand where I'm using and what way I'm using. So just follow the same and articulate the same. That's all and you will be rocking. Okay, let's just jump in. So first பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த word endure. endure இதோட தமிழ் மீனிங் என்ன அப்படின்னா தாங்கு, தாங்கு. நீங்க ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய முறை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் I can't endure being disturbed in my work. என்னால வந்து ஒர்க்ல இந்த மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்றதை தாங்கவே முடியல. I cannot endure this. okay, and I cannot endure this work pressure and late night meetings. என்னால இந்த மாதிரி நிறைய work pressureயும் and late night meetingsயும் வந்து தாங்க முடியவில்லை. I can't endure this work pressure and late night meetings. I couldn't endure this tough phase in this project. எல்லா ப்ராஜெக்ட்லயும் கண்டிப்பா ஒரு tough time இருக்கும், ஒரு tough phase இருக்கும். So you can very well say I couldn't endure this tough phase in this project. So இப்போ வந்து endure அப்படின்ற இந்த வேர்டை எவ்வளவு அப்ரோப்ரியேட்டா கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, let's go to the next one. Touch base. ஆபீஸ்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. So that's the reason I have filtered so many things. அதுல இருந்து உங்களுக்கு எந்த வேர்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆபீஸ்ல பேசுறதுக்கு அப்படின்றத வச்சு நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை ஷேர் பண்றேன். டச் பேஸ் அப்படின்னா உரையாடலை தொடங்கவும் அல்லது ஒரு புதிய உறவை தொடங்குங்கள். ஸோ இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சென்டென்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I just wanted to call and touch base with you. நான் உங்களை அழைத்து உங்களோடு தொடர்பு செய்ய விரும்பினேன். ஸோ ஒரு கிளையண்ட் இருக்காங்க, இல்ல ஒரு வந்து நீங்க யார் கூடயாவது ஒரு மர்ச்சன்டைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது ஸோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து I wanted to touch base with you, இதை வந்து உங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்றத you can always say I just wanted to call and touch base with you. இது பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு பிரீஃபான இன்ஃபர்மேஷன் பேசிட்டு we can further discuss. So அதுக்கு you can use touch base. Not yet. I will call to touch base with you this evening. The supplier should touch base with the buyer and let me know about the minimum quantity. So the supplier has to touch base with the buyer. அவர் கூட அவர் தொடர்பு கொண்டு எவ்வளவு குவாண்டிட்டி வேணும் அப்படின்றத வந்து அவங்க பேசி முடிவு செய்வாங்க. And next, இந்த வேர்டு வந்து நீங்க ரீசெண்டா ரொம்பவுமே கண்டிப்பா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. It's he's proposing a paradigm shift. So இது வந்து நீங்க paradigm அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. இதுல வந்து G வந்து silent. He's proposing a paradigm shift. Okay, paradigm shift அப்படின்னா ஒரு அடிப்படை மாற்றம். அவர் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை முன்மொழிகிறார். ஸோ நிறைய முறை வந்து நம்மளோட கிளையண்டோ இல்ல நம்மள மேனேஜரோ இல்ல டிரெக்டர் இவங்க எல்லாம் பேசும்போது என்ன பேசுறாங்கன்ற அந்த கண்டென்ட் வந்து நம்மளுக்கு புரியாம இருக்கும். பிகாஸ் we didn't know the meaning of it. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து we should understand, get to know the meaning of it.
So he is proposing a paradigm shift. அவர் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை முன்மொழிகிறார். எப்ப வந்து உங்களுக்கு அவங்க பேசுற அந்த கான்வர்சேஷனோட அந்த கண்டென்ட் தெளிவா புரியுதோ அப்பதான் வந்து யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், இல்ல அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வருதோ அதை வந்து உங்களால ஷேர் பண்ண முடியும். So it's very important to improve your language communication and also to express yourself in a better way. His discovery will bring about a paradigm shift in our understanding of this project. அவரது இந்த திட்டத்தை பற்றிய கண்டுபிடிப்பு நமது புரிதலில் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அவர் வந்து ஒரு டிஸ்கவரி, he has brought some discovery, so அது வந்து it's going to be a paradigm shift. அவர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த அடிப்படை ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். After visiting Finland, I realized that we need a paradigm shift in how we approach education in India. நான் பின்லாந்துக்கு சென்ற பிறகு இந்தியாவில் கல்வியை அணுகும் முறையில் ஒரு அடிப்படை மாற்றம் தேவை என்பதை உணர்ந்தேன். ஸோ பேசிக்கா பேரடைம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை மாற்றம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த மீனிங்கை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தான் இந்த ஹோல் சென்டென்ஸ்ல வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே தட் யூ கேன் வெரி வெல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ். தமிழ்ல வந்து அதுக்கு லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தளவாடங்கள். இன்னும் உங்களுக்கு வந்து தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா சேவைகள் மற்றும் உபகரணங்களை வழங்கும் செயல்முறை. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பெரிய செயல்பாட்டிற்கு விஷயங்களை ஒன்றாக இணைத்தல். ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ஆபீஸ்ல, இல்ல நீங்க வந்து எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போறீங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய எல்லா லாஜிஸ்டிக்ஸும் வந்து we have to prepare for it. So it takes a weeks to plan the logistics necessary for organizing a graduation ceremony. பட்டமளிப்பு விழாவை ஏற்பாடு செய்ய தேவையான தளவாடங்களை திட்டமிட பல வாரங்கள் ஆகும். ஓகே, so it takes a week to plan the logistics. Logistics அப்படின்னும் போது not only அந்த பஸ் ஏற்பாடு பண்றது மட்டும் இல்ல, மத்த எல்லா விஷயங்கள், டிக்கெட் புக் பண்றது, மத்த எல்லா விஷயங்கள், அவங்களுக்கு ஃபுட் ரெடி பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் சேர்த்து ரெடி பண்றதுதான் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ். When I need to take an overseas trip, I leave all the logistics to my travel agent. நான் ஒரு வெளிநாட்டு பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் போது எனது பயண முகவரிடம் அனைத்து தளவாடங்களையும் விட்டு விடுகிறேன். ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு ஓவர்சீஸ் ட்ரிப் போகும்போது அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். மேபி விசா இருக்கலாம், டிக்கெட் இருக்கலாம், and then you have to book a hotel room. All these things, all the logistics, where you are going to stay, everything that has to be taken care by the travel agent. So that is what you mention it as a whole word, logistics. நீங்க எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியா சொல்லாம you can combine everything and put it in a one simple word, that is logistics. Acquaintance, acquaintance, அறிமுகம், அறிமுகம். I bumped into an old acquaintance on the train. நான் தற்செயலாக ரயிலில் இதற்கு முன்பே எனக்கு அறிமுகமானவரை சந்தித்தேன். எனக்கு இதுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அவரை. ஸோ நான் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும் போது I bumped into an old acquaintance on the train. He is not very close, but I know him. அதுதான் வந்து acquaintance. ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்டு கிடையாது, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவர் தெரிஞ்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது you cannot say he is your friend. You have to say I bumped into an old acquaintance on the train. The annual meet is a chance to renew acquaintance with old friends. So ஒரு வருடாந்திர சந்திப்பு பழைய நண்பர்களுடனான அறிமுகத்தை புதுப்பிக்க ஒரு வாய்ப்பாகும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, நீங்க இப்ப டச்ல இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இன்னொரு வாட்டி ஒரு அறிமுகத்தை புதுப்பிக்க இது ஒரு வாய்ப்பாகும். The annual meet is a chance to renew acquaintance with old friends. Accreditation, accreditation, அங்கீகாரம், அங்கீகாரம். He said the accreditation controversy will soon be past. அங்கீகார சர்ச்சை விரைவில் கடந்துவிடும் என்றார். அங்கீகார சர்ச்சை விரைவில் கடந்துவிடும் என்றார். ஸோ ஒரு அங்கீகாரம் வாங்குறது, ஒரு காலேஜ்க்கோ இல்ல ஒரு ஹாஸ்டலுக்கோ இல்ல ஒரு ஹோட்டல், எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு அங்கீகாரம் வாங்குறது வந்து accreditation. Plans that meet the most committee standard win 1 year accreditation. பெரும்பாலான குழு தரங்களை பூர்த்தி செய்யும் திட்டங்கள் ஒரு வருட அங்கீகாரத்தை வெல்லும்.
ஸோ எந்த வந்து திட்டம் வந்து எல்லா குழுவோட அந்த தரத்தையும் பூர்த்தி செய்தோ அந்த வந்து திட்டத்துக்கு தான் வந்து அங்கீகாரம் வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிளான்ஸ் that meet most committee standards win 1 year accreditation. Synergy, the most heard word. ஸோ எல்லா மீட்டிங்லயும் வந்து நம்ம இது கேள்விப்பட்டிருப்போம். Synergy, what is that? ஒருங்கிணைப்பு. Of course, there is quite obviously a lot of synergy between two companies. நிச்சயமாக இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையில் நிறைய ஒருங்கிணைப்புகள் உள்ளன. ரெண்டு கம்பெனிஸ்மே they join together and they are contributing more to the development of that company. So நிச்சயமாக இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையில் நிறைய ஒருங்கிணைப்பு உள்ளது. So ஒருங்கிணைப்பு இருக்குனாலே கண்டிப்பா வந்து they should be in development. So of course there is quite obviously a lot of synergy between the two companies. Synergy between parents and teachers allowed students to be educated both at home and at school. பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு மாணவர்கள் வீட்டிலும் பள்ளியிலும் கல்வி கற்க உதவுகிறது. ஸோ இந்த சினர்ஜி அந்த ஒருங்கிணைப்பு எப்பயுமே ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இட்ஸ் பெஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் வேர்ட் வந்து தி சினர்ஜி between parents and teachers. To cut corners, எளிதான அல்லது குறைந்த செலவில் ஏதாவது செய்யுங்கள். அதாவது ஏதாவது ஒரு மலிவா செஞ்சுட்டு போயிடுறது, அதுக்கு கரெக்டான ஒழுங்கான விதத்துல வந்துட்டு செய்யாம முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கட் பண்ண முடியுமோ எதுலாம் வந்து காஸ்ட் கட்டிங்கோ இல்ல வேலையில வந்து இப்போ ஒரு சில டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப டீடைல்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணாம ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்றது, அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் உங்களால கட் ஷார்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்றது, அதுதான் வந்து டு கட் கார்னர்ஸ். When the boss found out that the production department was cutting corners, he fired them all. உற்பத்தி துறை மலிவான செலவில் பொருட்களை தயாரிக்க செய்கிறது என்று முதலாளி அறிந்ததும் அவர் அனைவரையும் பணி நீக்கம் செய்தார். சோ வந்து அந்த மலிவான பொருட்கள்ல மலிவான விலையில செய்யறது, இததான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கட் கார்னர்ஸ். When the boss found out that the production department was cutting corners, he fired them all. To be competitive, they paid low wages and cut corners on health and safety. So போட்டித்தன்மையுடன் இருக்க அவர்கள் குறைந்த ஊதியத்தை வழங்கினர் மற்றும் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை குறைத்தனர். ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துட்டு ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியை வந்து ரொம்ப லோவா கன்சிடர் பண்ணிட்டு ரொம்ப லோ வேஜஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணாங்க. எந்த இடத்துலலாம் வந்து காசை கம்மி பண்ண முடியுமோ they cut corners to be more competitive. So here you can use the word cut corners. Achieve breakthrough, முன்னேற்றங்களை அடையுங்கள். I wish you achieve incredible breakthrough in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில் நம்ப முடியாத முன்னேற்றங்களை நீங்கள் அடைய விரும்புகிறேன். So whenever you want to wish someone, நம்ப முடியாத ஒரு வெற்றியை நீங்க பெறணும், நீங்க வந்து சாதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும்னா you can always say I wish you achieve incredible breakthrough in your life. In the next, learn the ropes. அடிப்படையை கற்றுக்கொள்வது. Once I learn the ropes at my new job, I won't be so nervous and I'll be very good at the work I do. So, என்னோட புது வேலையில நான் அடிப்படைகளை கற்றுக்கொண்டவுடன் நான் மிகவும் பதட்டப்பட மாட்டேன், நான் செய்யும் வேலையை நன்றாக செய்வேன். I learned the ropes. I learned the new ropes. And sometimes boss சொல்வாரு, please learn the ropes soon. அது மாதிரி. She just started it. It will take her a week to learn the ropes. அவள் இப்பொழுதுதான் ஆரம்பித்தாள். அடிப்படைகளை கற்றுக்கொள்ள அவளுக்கு 1 வாரம் அல்லது 2 வாரங்கள் ஆகும். She just started. It will take her a week or 2 to learn the ropes. So இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்சஸ் அண்ட் நிறைய வேர்ட்ஸ், எந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்க ஆஃபீஸ்ல யூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரியான சினாரியோக்கு எந்த மாதிரி நீங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னும் 8 நாள் ட்ரைனிங் இருக்கு. அதுல வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போறேன். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கேட்கறது, இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்கறது, வாட் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் வே, ரொம்ப அசர்ட்டிவா எப்படி பேசலாம், இந்த மாதிரி எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு பிங்க் பண்ணுங்க. I am so happy to help you and thank you for watching all the videos. Thank you for all your support and continue to watch my channel.
ஸோ கண்டிப்பா மறக்காம இமயம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.